Good morning to all. Welcome to Syllabus Academic English channel. I am Leaf-O-Henry. In today's class, I am going to explain the story The Last Leaf written by O. Henry. O. Henry is the pen name of William Sidney Porter, an American short story writer whose period is between 1862 to 1910. William Sidney Porter ಅವರ pen name ಕಾವ್ಯನಾಮ O. Henry. He is a great storyteller with fine sense of humor. ಬಹಳ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ and he is well known for the surprising twist at the end of the story. ಕಥೆಯ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. The Last Leaf is an interesting story about the supreme sacrifice an old artist by name Behraman in order to save the life of a young woman artist with his masterpiece. ತನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲಾಕೃತಿಯಿಂದ ಓಲ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೆಹ್ರಮನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೀಫ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲಾಕೃತಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಬಹುದೊಡ್ಡ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ಯುವ ಕಲಾವಿದೆಯ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕತೆ. ಮತ್ತು ಹೌ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಸಮ್ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆರ್ ಅನ್ ಇಲ್ಯೂಸಿವ್ ಐಡಿಯಾ, ಭ್ರಮಾತ್ಮಕವಾದ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ, ಕಲ್ಪನೆ, ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ಹೊಕ್ಕಾಗ ಹೌ ದೇ ಕಿಲ್ ಅಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮನ್ನ ಹೇಗೆ ಕೊಳ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೀದಿಗಳು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ರನ್ ಕ್ರೇಜಿ ಬ್ರೋಕನ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಸ್, ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. there are very strange streets and they run into themselves and they are broken into themselves and made into places. ಅವುಗಳನ್ನ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಸ್ಥಳಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿಗಳೇ ವಿಂಗಡಣೆಗೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಮೇಕ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ವ್ಸ್. ಈ ಬೀದಿಗಳು, ಈ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಈ ಸ್ಥಳಗಳು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ವ್ಸ್, ವಿಚಿತ್ರವಾದಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್, ಕೋನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕರ್ವ್ಸನ್ನು, ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎ ಟೈಮ್ ಆರ್ ಟು. ಒಂದೇ ಬೀದಿಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಓಡಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋಸ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ವಿತ್ ಎ ಬಿಲ್ ಫಾರ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಪೇಪರ್, ಒಬ್ಬ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಲಾವಿದರ ಬಳಿಯಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಬಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಸಟನ್ಲಿ he will for the paints, paper, canvas, if he travels in this route, ಅನ್ನೇನಾದ್ರು ಈ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ suddenly meet himself coming back. He will get so confused that he will be coming back without a cent having been paid on account. ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೈಸೆ ಕೂಡ ಅವನ ಅಕೌಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದಲ್ಲೇ ವಾಪಸ್ ಅವನು ಬರ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿಯ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಆ ಬೀದಿಗಳು ರಚಿತಗೊಂಡಿದ್ದಾವೆ, ವಿಭಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. The name of that village is Greenwich. That is a quaint, attractive or strange or ancient because of its oldness. And our people came there to stay by hunting for the north windows, 18th century gables and Dutch attics and low rent. ಅಲ್ಲಿನ ಮನೆಗಳು they were very old. Their architect was old. North windows, 18th century gables, Dutch attics, and they were available for low rent. ಕಡಿಮೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಸಿಗ್ತಿದ್ವು. Then they imported some pewter mugs and chafing dish or two from 6th Avenue and became a colony. In this way, they imported some pewter mugs and chafing dish and or two from 6th Avenue. In this way, that village has become a colony. At the top of a squatty 3-story block, there was a building. On the top of that building, square 3-story block, 3 ಹಂತಸ್ತಿನ ಆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಸೂ ಅಂಡ್ ಜಾನ್ಸಿ, there were 2 characters by name ಸೂ ಅಂಡ್ ಜಾನ್ಸಿ. They had their studio. ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? They had their studio. Jansi was familiar for Jonah. Her pet name is Jonah. One was from Maine. She was from Maine. Other was from California. They had met at the table d'hôte of an 8th Street Delmonico's and found their taste in art. ಇವರು ಹೇಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಭೇಟಿಯಾದರು? One was from Maine, one was from California. Once they had met
in a hotel, at a table in a hotel, at the 8th Street. Del Minocos is the name of the hotel. In that hotel, on that table, near the table, they found their taste in art, chicory salad and bishop's leaves so congenial. They had similar taste for art, similar taste for chicory salad, similar taste for bishop's leaves. And it was so congenial. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅವರಿಬ್ಬರ ಅಭಿರುಚಿ ಅಂದರೆ that the giant studio resulted. They jointly opened that studio, established that studio. That was in May. In the month of May, they had opened the studio. In November, a cold, unseen stranger, ಒಬ್ಬ ತಣ್ಣಗಿನ ಎಂದು ಕಾಣದ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್, ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಊರಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ, whom the doctors called pneumonia. Doctor called him pneumonia. Talked about the colony, touching one here and there with his fingers. He slowly walked into the colony, touching here and there one slowly, and over on the east side, this ravager stood boldly. In the east side, he travels boldly, very fast, smiting his victims by scores. ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಬೈ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ 20 ಜನರನ್ನು ಬಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ, ಬಟ್ ಈಸ್ ಫೀಟ್ ಟ್ರೋಡ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಥ್ರೂ ದ ಮೇಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯಾರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಕಾಯಿಲೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಿ ಸ್ಟೇಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ನ್ಯಾರೋ ಮಾಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ದೀಸ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆರ್ ನ್ಯಾರೋ, ತುಂಬ ಕಿರಿದಾಗಿತ್ತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್ ಗ್ರೋನ್, ಪಾಚಿ ಜೋಗು ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿತ್ತದು. ಮಿಸ್ಟರ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ವಾಟ್ ಯು ವುಡ್ ಕಾಲ್ ಎ ಶಿವಲ್ರಿಕ್ ಓಲ್ಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್. He was not a chivalric old gentleman. Chivalric ಅಂದರೆ the one who has respect for, love for, great respect for women. ಮಹಿಳೆಯರಪ್ಪ, women are first, ಆ ಥರ chivalric attitude ಇದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. What did this old man do, gentleman do? He might of little woman with the blood thinned by California's effects. This Jhansi was from California. Her blood was very thin because of the cold air in California. Was hardly fair game for the red-fisted, short-breathed old duffer. This old gentleman, red-fisted gentleman, he caught hold of her to play game with her, but Jhansi he smote. She lay scarcely moving on her painted iron bedstead. He touched Jhansi and she was attacked by pneumonia and she couldn't paint. She spent her time by lying on the painted iron bedstead, scarcely moving. ಅವಳಿಗೆ ಅಲುಗಾಡಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಐರನ್ ಬೆಡ್ಸ್ಟೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದಾಳೆ, ಲುಕಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಚ್ ವಿಂಡೋ ಪೇನ್ಸ್. ಆ ಸಣ್ಣ ಡಚ್ ವಿಂಡೋ ಪೇನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಆಚೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಟ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಕ್ ಹೌಸ್. ಆ ಮುಂದೆ ಆ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಕಾಣುವ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಂಥ ಬ್ರಿಕ್ ಹೌಸ್, ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಆ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಒನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯುಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಸೂ ಇನ್ ಟು ದ ಹಾಲ್ವೇ ವಿತ್ ಎ shaggy eyebrow, grey eyebrow. She has one chance in, let us say, 10, he said as he shook down the mercury in his clinical thermometer. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದರು, ಸೂನ ಆಚೆ ಕರೆದ್ರು. ಬಂದು ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ಲಿ he shook down his thermometer and said she has 1 in, let us say, 10. ಅವಳು ಬದುಕಿ ಉಳಿಯುವ ಚಾನ್ಸ್ 10ರಲ್ಲಿ 1 ಚಾನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಚಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಟು ವಾಂಟ್ ಟು ಲೀವ್. ಅದು ಹೇಗೆ ಬದುಕ್ತಾಳೆ ಅವಳು? ಇಫ್ ಶಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಲೀವ್, ನಾ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ಟರೆ ಬದುಕ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ದರೆ ಅದು ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ವೇ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಫ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಅಂಡರ್ಟೇಕರ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಎಂಟೈರ್ pharmacopoeia look silly. If the people begin to think of their sickness or illness in this way and their life in this way, entire pharmacopoeia, whatever medicine that we give, will become silly. Your little lady has made up her mind that she is not to get well. Your little lady Jhansi has made up her mind, decided not to get well. No, that she will not get well. ನಾನು ಹುಷಾರಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಹ್ಯಾಸ್ ಶಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಹರ್ ಮೈಂಡ್? ಯಾಕೆ ಅವಳು ಸಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಿದ್ದಾಳೆ? ಯಾಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ? ಅವಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನಾರು ಇತ್ತಾ? ಸೂ ಸೆಡ್ ಶಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಪೇಂಟ್ ದ ಬೇ ಆಫ್ ನೇಪಲ್ಸ್ ಸಮ್ ಡೇ. ಸೆಡ್ ಸೂ, ಬೇ ಆಫ್ ನೇಪಲ್ಸ್ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಪೇಂಟ್ ಬಾಷ್. ಹ್ಯಾಸ್ ಶಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆನ್ ಹರ್ ಮೈಂಡ್ ವರ್ತ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಟ್ವೈಸ್? 2 ಬಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ವಿಚಾರ ಏನಾರು ಇತ್ತ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ? ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಯಾರು ಹುಡುಗ? ಎ ಮ್ಯಾನ್
ಹುಡುಗನ, ಯುವಕನ, ಪುರುಷನ, sits with a jewel half string and drawing in the eye. Is a man worth? ಅವಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅವಳು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಈಸ್ ದಟ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ವರ್ದಿ ಆಫ್ ಹರ್, ವರ್ದಿ ಆಫ್ ದಿಸ್? ನೋ ಡಾಕ್ಟರ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕೈಂಡ್. ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಆ ಥರದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ವೆಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೀಕ್ನೆಸ್ ದೆನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೀಕ್ನೆಸ್ ದಟ್ ಕಾರ್ಯ ಬಂದಿದೆ, ನಾನು ಸತ್ತೋಗ್ತೀನಿ. ಶಿ ಈಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ in that way, that means she is a weakness, said the doctor. I will do all that science so far it may filter through my efforts can accomplish. ನಾನು ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಮೈ patient begins to count the carriages in her funeral procession, if my patient herself begins to count the funeral carriages in funeral procession, ಅವಳೇ ತನ್ನ ಶವಯಾತ್ರೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅವಳೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾನು ಸೈನ್ಸ್ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲಮ್ಮ. ಐ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ 50% ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಯೂರೇಟಿವ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್. ಇಫ್ ಶಿ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಆಫ್ funeral procession, the 50% of my medical power, curative power of my medicine will subtract. ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. If you will get her to ask one question about the new winter, just go and ask her about the new winter styles in clock sleeves. At least clock sleeves, ಆ ಬಟ್ಟೆ ವಿಂಟರ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಅದರ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ಟೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಾತಾಡು. To make her to get interest towards life, I will promise you a 1 in 5 chance for her. If she speaks of that, if you divert her attention towards clock sleeves, I tell she has 1 in 5 chances. 5ರಲ್ಲಿ 1 ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 1 in 10, 10ರಲ್ಲಿ 1 ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಬದಲು 5ರಲ್ಲಿ 1 ಅವಕಾಶ ಬದುಕ್ತಾಳೆ. ಅಷ್ಟು ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. After the doctor had gone, Sue went into the workroom and cried a Japanese napkin to a pulp. Then she swaggered into Jansi's room with her drawing board whistling. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ? She staggers her. She wears the Japanese napkin to a pulp and swaggered into Jansi's room. ತನ್ನ ಆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಜಾಪನೀಸ್ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಝಾನ್ಸಿ ರೂಮ್ಗೆ ತಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ. ಶಿ ಈಸ್ ವಿಸಿಲಿಂಗ್ ರ್ಯಾಗ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಆಫ್ರಿಕನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಅದನ್ನು ಗುನ್ಗುತ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಝಾನ್ಸಿ ಲೇ ಸ್ಕೇರ್ಸ್ಲಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ರಿಪಲ್ ಅಂಡರ್ ದ ಬೆಡ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್. ಶಿ ಈಸ್ ಸ್ಕೇರ್ಸ್ಲಿ ಸೀನ್. She is seen like a ripple under the bedclothes with her face toward the window. She is looking toward the window. Sue stopped whistling. ಅವಳು ನೋಡಿ, she stopped whistling ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾಳೆ. ಸೊ thinking she was asleep. ಅವಳು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. She arranged her board and began a pen and ink drawing to illustrate a magazine story. ಆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ she is painting some picture and young artist in that place must pave their way to art by drawing pictures for magazine stories that young authors write to pave their way to literature. ಹೇಗೆ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಂಗ್ ರೈಟರ್ಸ್, ಯುವ ಬರಹಗಾರರು ಮೊದಲು ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಗಳಿಗೆ ಬರಹಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರೀತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಯಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಶುಡ್ ಪೇ ದರ್ ವೇ ಟು ಆರ್ಟ್ ಬೈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಬರೆಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಯುವ ಕಲಾವಿದರು ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರಾಗುವಂಥ ಕಡೆಗೆ ಕಲಾವಿದರಾಗೋದು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. As Sue was sketching a pair of elegant horseshoe riding trousers. What is she sketching? She is sketching a pair of elegant horseshoe riding trousers. ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಟ್ರೌಸರ್ಸನ್ನು, ಹಾರ್ಶೋ ರೈಡಿಂಗ್ ಟ್ರೌಸರ್ಸ್, ಹಾರ್ಶೋನಲ್ಲಿ ಧರಿಸುವ ಟ್ರೌಸರ್ಸನ್ನು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಮೊನಾಕಲ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ದ ಹೀರೋ. ಆ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಹೀರೋ ಮೊನಾಕಲನ್ನು, ಸ್ಪೆಕ್ಟಾಕಲನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸ್ತಾಳೆ. ಅನಿಡಾಹೋ ಕೌಬಾಯ್, ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್? ಆಮೇಲೆ ಅನಿಡಾಹೋ ಕೌಬಾಯ್, ಇಡಾಹೋ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಕೌಬಾಯ್ ಚಿತ್ರಿಸ್ತಾಳೆ. ಶಿ ಹರ್ಡ್ ಎ ಲೋ ಸೌಂಡ್. ಬೈ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಶಿ ಹಿಯರ್ಸ್ ಎ ಲೋ ಸೌಂಡ್. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ತತ್ತೆ. ಸೆವರಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್. ಶಿ ವೆಂಟ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಟು ಬೆಡ್ ಸೈಡ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಂತರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಧ್ವನಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಯಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಝಾನ್ಸಿ. ಝಾನ್ಸಿಸ್ ಐಸ್ ಆರ್ ಓಪನ್ ವೈಡ್. ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಕೆಲವಾಗಿ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಶಿ ವಾಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ ವಿಂಡೋ ಅಂಡ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್.
ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ. 1 2 3 4 ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. 4 3 2 1 12 she said, and a little later 11 and then 10 9 and then 8 7 almost together. She so looked solicitously out of the window. What was there to count? She curiously looks out of the window. What was there to count? ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ? There was only a bare, dreary yard to be seen. Nothing was there. Only a bare, dreary yard on the blank side of the brick house 20 feet away. There was a big house, blank side of the brick house 20 feet away. An old ivy vine on that brick house, wall of that brick house. There was an old ivy vine, gnarled, ಒಣಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, decayed, and at the roots, ಅದರ ಬೇರು ಸುತ್ತಕೊಂಡಿದ್ದು ಸುರುಳಿ ಆಗಿದೆ, ಒಣಗೋಗಿದೆ. Climbed half way up the brick wall, ಅರ್ಧ ಬ್ರಿಕ್ ವಾಲ್ ಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. The cold breeze of autumn had stricken its leaves from the vine until its skeleton branches clung. As there was cold wind blowing, all the leaves are being fallen, and only the skeleton branches clung to the brick wall. ಅದರ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರದಂತಿರುವಂಥ ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಗೋಡೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇರ್ ಟು ದ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ bricks, almost bare to the climbing, crumbling bricks, ಉದುರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಗೆ ಅದು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಬೇರ್, ಖಾಲಿ ಎಲೆಗಳಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಡಿಯರ್ ಆಸ್ಕಡ್ ಸು. ಏನಿದು ಸು? ಡಿಯರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಜಾನ್ಸಿಗೆ. 6 said ಜಾನ್ಸಿ. 6 ಅಂದ್ಲು. ಇನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎ ವಿಸ್ಪರ್. ದೇ ಆರ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ನಾವು. ಈಗ ಬೇಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೇ 3 days ago there were almost 100. 3 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲಿ 100 ಇದ್ವು. ಇಟ್ ಮೇಡ್ ಮೈ ಹೆಡ್ ಟು ಕೌಂಟ್ ದೆಮ್. ಹೆಡ್ ಟು ಕೌಂಟ್ ದೆಮ್. 3 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಟು ಕೌಂಟ್ ದೆಮ್. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಹೆಡ್ ತಲೆನೋವು ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ನೌ ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಟು ಕೌಂಟ್ ನೌ. ದೇರ್ ಗೋಸ್ ಅನದರ್ ಒನ್. ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದೋಯ್ತು. ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ 5 ಲೆಫ್ಟ್ ನೌ. ಈಗ 5 ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. 5 ವಾಟ್ ಡಿಯರ್? ಟೆಲ್ ಯುವರ್ ಸುಡಿ. ಏನು ಡಿಯರ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ 5? ಏನದ ಇದು? ಲೀವ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಐವಿ ವೈನ್. ಐವಿ ವೈನಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಗಳು. ವೆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು. ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಸೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋನ್ ದಟ್ ಫಾರ್ 3 days. 3 ದಿನಗಳಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟೆಲ್ ಯು? ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ಹೋ, ಐ ನೆವರ್ ಹರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್. ಈ ಥರ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಅವಿವೇಕದ ಮಾತೆಲ್ಲೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸು ವಿತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಷೆಂಟ್ ಸ್ಕಾರ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓಲ್ಡ್ ಐವಿ ವೈನ್ಸ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ವೆಲ್? ಐವಿ ವೈನ್ಗೂ ನೀನು ಹುಷಾರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ? And you used to love that wine so. You naughty girl, you used to love that wine so. ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀಯ ಆ ವೈನನ್ನು. ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಎ ಗುಸಿ, ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಎ ಫೂಲ್. Why the doctor told me this morning that your chances for getting well really soon were, let us see exactly what he said. He said the chances were 10 to 1. 1 to 10 ಅಲ್ಲ, 10 to 1. ನೀನು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ 10 to 1 ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? 1ರಲ್ಲಿ 10 ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ವೈ? ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ಆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ವೆನ್ ವಿ ರೈಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಕಾರ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಚಾನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಕಾರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಅವ್ರು ವಾಕ್ ಪಾಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಅದರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪಕ್ಕ ನಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇ ಅಯ್ಯೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ ನಾನು ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತೀವ? ಇಲ್ಲ. ಕಾರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನಾನು ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತೀವ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಲ್ಲಿ? ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಚಾನ್ಸ್. ಲೀವ್ ನೀನು ಕಾರ್ಯ ಬಂದ ಸತ್ತೋಗ್ತೀಯ? ನೋ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ 10 to 1 ಚಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, 1 to 10 ಚಾನ್ಸಸ್. ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಬ್ರಾತ್. ನೌ ಯು ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಬ್ರಾತ್. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಜಿ ತಗೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. You allow me to go back to my drawing so she can sell the editor man with it and buy port wine for her sick child. If I finish this work, I can sell it to the editor man and he will give me money. He will pay me and I can get some wine for my sick child. ನಿನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈನ್ ತರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋರ್ಕ್ ಚಾಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಗ್ರೀಡಿ ಸೆಲ್ಫ್. ನನಗೆ ನಾನು ಪೋರ್ಕ್ ಚಾಪ್ಸ್ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೋದು. ಯು ನೀಡೆಂಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ಮೋರ್ ವೈನ್. ನೋ, ನೀನು ಯಾವ ವೈನು ತರಬೇಡ ಇನ್ಮೇಲೆ, said Jansi, keeping her eyes fixed out the window. Still she is looking out the window. There goes another. You see, ಇನ್ನೊಂದು ಬೀಳ್ತು. No, I don't want any broth. No, I don't want to take any broth. ನಂಗೆ ಯಾವ ಬ್ರಾತ್ ಬೇಡ. That leaves just 4. No, there are only 4 leaves. I want to see the last one fall before it gets dark. Then I will go too. Before it gets dark, the last one also fall. And then when the last one falls, I also want to go. Jansi dear, said Sue, bending over her, will you promise me to keep your eyes closed?
She requests her, please keep your eyes closed, kanmatko, and not look out of the window. Until I am done working, until I finish my work, I must hand those drawings by tomorrow. I must finish this work and hand this drawing to the editor man tomorrow. I need the light or I would draw the shade down. I cannot finish the work in the dark. Once it gets dark, I need shade. Please don't disturb me. Close your eyes and don't look out the window. Jhansi asks, couldn't you draw in the other room? Can't you go and draw in the other room? I would rather be here by you, said Sue. Besides, I don't want you to keep looking at those silly ivy leaves. I don't want you to look at those silly ivy leaves. I want to be here because I don't allow you to look at those silly ivy leaves. Tell me as soon as you have finished. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸು, ಸೆಟ್ ಜಾನ್ಸಿ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಹರ್ ಐಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆಸ್ ಫಾಲನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಐ ಕ್ಲೋಸ್ ಮೈ ಐ ನೌ. ಟೆಲ್ ಮಿ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಯು ಫಿನಿಶ್ ಅಂಥೇಳಿ ಶಿ ಕ್ಲೋಸಸ್ ಹರ್ ಐಸ್. ಶಿ ಈಸ್ ವೈಟ್, ಲೈಯಿಂಗ್ ವೈಟ್, ಸ್ಟಿಲ್ ಆಸ್ ಎ ಫಾಲನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫಾಲ್. ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿ ಹೇಳು. ಮುಗಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಕೊನೆಯದು ಬೀಳೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಐ ಆಮ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಫ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಕಾಯ್ದು ಕಾಯ್ದು ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸಾಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಐ ಆಮ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟರ್ನ್ ಲೂಸ್ ಮೈ ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹಿಡಿತನ ಬಿಟ್ಟು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಸೈಲಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಡೌನ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಪೋರ್ ಟಯರ್ಡ್ ಲೀವ್ಸ್. ಆ ಪಾಪದ ಆ ಟಯರ್ಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಥರ ನಾನು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಸೈಲಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್. ಐ ಆಮ್ ಫೆಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೈಫ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಟಿಂಗ್. Try to sleep, said Sue. I must call Behraman up to be my model for the hermit miner. Nidde ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡು. Now I go to Behraman and I need a model for old hermit miner. Old hermit minerಗೆ ನನಗೆ ಮಾಡೆಲ್ ಬೇಕು. ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹರ್ಮಿಟ್ನ. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಗಾನ್ ಎ ಮಿನಿಟ್. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀನಿ. ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮೂವ್ ಟಿಲ್ ಐ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನಾನು ಬರೋವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಡಬಾರ್ದು, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡೇ ಇರಬೇಕು. Old Behraman was a painter. Who was Old Behraman? He was a painter who lived on the ground floor beneath them. ಅವರ ಮನೆ ಕೆಳಗಡೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. He was past 60. He was above 60. 60 ಮೇಲಾಗಿದೆ ವಯಸ್ಸು. He had a Michelangelo's Moses beard, curling down from the head of a satyr along with the body of an imp. He is a very small man, imp. Behraman was a failure in art. ಅವನೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. 40 years he had wielded the brush without getting near enough to touch the hem of his mistress' robe. ತನ್ನ ಮಿಸ್ಟರ್ಸ್ ರೋಬ್, ತನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿಯ ರೋಬ್ನ ಬಟ್ಟೆಯ ಹೆಮ್ಮು ಕೂಡ ಅವ್ನು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. 40 ಇಯರ್ಸಿಂದ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈಸ್ ವೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ರಷ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಪೇಂಟ್ ಎ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್. ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪೇಂಟ್ ಎ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನೆವರ್ ಬಿಗನ್ ಇಟ್. 40 ವರ್ಷ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ದೋ ಹಿ ಈಸ್ ವೀಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಬ್ರಷ್, he has thought it begun it. For several years he had painted nothing except now and then a daub in the line of commerce advertisement. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಮ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಡಾಬ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್. ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಗೆರೆ ಹಾಕೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಆತ ಚಿತ್ರಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅರ್ನ್ಡ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಬೈ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಮಾಡೆಲ್ ಟು ದೋಸ್ ಯಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಲೋನಿ ಹೂ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಪೇ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್. So how is earning his livelihood? By becoming the model to, serving himself as a model to those young artists who cannot pay the price of a professional. Professional modelಗೆ ಆ ಯಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಓಲ್ಡ್ ಬೆಹ್ರಮನ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀವನಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿ ಡ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಜಿನ್ ಟು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಿ ಜಿನ್ ಕುಡಿತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಟಾಕ್ಡ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಈಸ್ always speaks of the coming masterpiece. For the rest he was a fierce old man. Idistu bitre he was really a fierce old man who scoffed terribly at softness in anyone. He is a very tough man. He scoffs at the softness in anyone. ಯಾರು ಮೃದುವಾಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ಟಫ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ರೆಗಾರ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಟು ಯಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಬೌವ್. He himself regarded himself as the master in waiting to protect the two young artists in the studio above. ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಯುವ ಕಲಾವಿದೆಯರನ್ನು
ಕಾಪಾಡುವಂಥ ಮಾಸ್ಟಿಫ್ ಅಂತ ತಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೂ ಫೌಂಡ್ ಬೆಹ್ರಮನ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಆಫ್ ಜುನಿಪರ್ ಬೆರೀಸ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಡಿಮ್ಲಿ ಲೈಟೆಡ್ den below. She enters into his house. That house is smelling strongly of juniper berries. In one corner was a blank canvas on an easel. ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ನರ್ ಇದೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಇದೆ. ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಶೀಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈಸಲ್ ಮೇಲೆ, ಫ್ರೇಮ್ ಮೇಲೆ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ವೇಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ 25 years. ಸಿನ್ಸ್ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್? 25 years. 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಟು ರಿಸೀವ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್. ಅವನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸಾಲಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಶಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಆಫ್ ಜಾನ್ಸಿಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಶಿ ಫಿಯರ್ಡ್ ಶಿ ವುಡ್ ಇಂಡೀಡ್ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಜೈಲ್ ಆಸ್ ಎ ಲೀಫ್ ಹರ್ಸೆಲ್ಫ್. ಅವಳಿಗೆ ಅವಳ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ಭ್ರಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಪೇಲ್, ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಜೈಲ್, ವೀಕ್, ಥಿನ್ ಆಸ್ ಲೀಫ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆ ಎಲೆಯಷ್ಟೇ ಹೇಗೆ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ವಿವರಿಸ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಅವೇ ವಿನ್ ಅ ಸ್ಲೈಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗ್ರೀವ್ ವೀಕ್. ಇಫ್ ಶಿ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶಿ ವಿಲ್ ರಿಯಲಿ ಗೋ ಆನ್ ಅಂತ ಅವಳ ಕಷ್ಟ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಹಿ ಕ್ರೈಡ್, ವಾಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಆರ್ ಫೂಲಿಶ್ನೆಸ್ ಟು ಡೈ ಬಿಕಾಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ದೇ ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಕನ್ಫೌಂಡೆಡ್ ವೈನ್. ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ವೈನಿಂದ, ಒಣಗೋಗಿರೋ ವೈನಿಂದ ಎಲೆಗಳು ಉದುರುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಆ ಎಲೆಗಳು ನಾನು ಸತ್ತೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಫೂಲ್ಸ್ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವಳ ಥರ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಹರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್. ನೋ, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬೋಸ್ ಆಸ್ ಎ ಬಾಟಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫುಲ್ ಹರ್ಮಿಟ್ ಡೆಂಡರೆಡ್. ನೋ, ನಾನಿನ್ನ ಹರ್ಮಿಟ್ ಡೆಂಡರೆಡ್ ಫುಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ವೈ ಡು ಯು ಅಲೋ ದಟ್ ಸಿಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಅರ್ ಬ್ರೈನ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಹಾರ್ಟ್ ದಟ್ ಪೂರ್ ಲಿಟಲ್ ಮಿಸ್ ಝಾನ್ಸಿ? Poor little Miss Yancy, how did you allow that silly idea to come into her mind? ಹೇಗೆ ನೀನು ಅವಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟೆ ಆ ಸಿಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಾ ಬರೋದಕ್ಕೆ? ಶಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್. ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ. ಶಿ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಐಡಿಯಾ. ಶಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಲ್, ಕಾಯಿಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ, ವೀಕ್, ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಸೆಟ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೀವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹರ್ ಮೈಂಡ್ ಮಾರ್ಬಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಫ್ಯಾನ್ಸೀಸ್. ಆ ಫೀವರಿಂದ ಹರ್ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಫ್ಯಾನ್ಸೀಸ್. And very well, she has become very weak. May Behraman, if you do not care to pose for me, you needn't. Okay, you don't mind to pose for me, alwa? Okay, but I think you are a horrid old feeble gibbet. You are a model kodalwa ninge kutkollalwa. You are a horrid old feeble gibbet. You are just like a woman. ನೀನು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. You're just like a woman. ಮಾಮೂಲಿ ಹೆಂಗಸ್ತಾರ ನೀನುವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಹ್ರಮನ್. Who said I will not pose? ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ ನಿಂಗೆ I will not pose ಅಂತ? Go on, I come with you. For half an hour I have been trying to say that I am ready to pose. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ I am ready to pose ಅಂತ. Got it? This is not any place in which one has so good as Miss Yancy shall lie sick. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೋ ಗುಡ್ ಆನ್ಸಿ, ಆ ಆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ, ಕಾಲೇ ಬೀಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸಮ್ ಡೇ ಐ ಶಲ್ ಪೇಂಟ್ ಎ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಲ್ ಆಲ್ ಗೋ ಅವೇ. ಗಾಟ್ ಎಸ್? ಓಕೆ, ಒಂದಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಯು ಶಲ್ ಆಲ್ ಗೋ ಅವೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಯಲೇಬೇಕು, ಏನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ. ಜಾನ್ಸಿ ವಾಸ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ವೆನ್ ದೇ ವೆಂಟ್ ಅಪ್ಸ್ಟೈರ್ಸ್. ಜಾನ್ಸಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಳೆ ಅವರು ಹೋದಾಗ. ಸೊ ಪುಲ್ ದ shade down to the window sill and motioned Behraman into the other room. In there, they peered out the window fearfully at the ivy vine. Then they looked at each other for a moment without speaking. ಕಿಟಕಿ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಇಬ್ರು. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಇಬ್ರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ their looks. A persistent cold rain was falling, mingled with snow. Persistent cold rain was falling. ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ನೋ ಬೇರೆ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ. ಬೆಹ್ರಮನ್ in his old blue shirt took his seat as the hermit miner. He is wearing the old blue shirt and he poses as the hermit miner on an upturned kettle for a rock. ಒಂದು ಕೆಟಲ್ನ ಅದೇ ಅಪ್ಟರ್ನ್ ಇಟ್ ತಿರುಗಿಸ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರಾಕ್ ಬಂಡೆ ಅಂತ ಬಂಡೆ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಪೋಸಿಂಗ್ ಮೆನ್ ಸೋ ಅವಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ ಸ್ಲೀಪ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶಿ ಫೌಂಡ್ ಜಾನ್ಸಿ ವಿತ್ ಡಲ್ ವೈಡ್ ಓಪನ್ ಐ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಡ್ರಾನ್ ಗ್ರೀನ್ ಶೇಡ್. ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಬೆಳಗಾಯಿತು. ಸು 1 ಗಂಟೆ ಲೇಟಾಗಿ ಎದ್ದೇಳ್ತಾಳೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಜಾನ್ಸಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಶಿ ಡೂಯಿಂಗ್? ಶಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ರಿಕ್ ಹೌಸ್. ದರ್ ಈಸ್ ಎ ಡ್ರಾನ್ ಗ್ರೀನ್ ಶೇಡ್. ಒಂದು ಚಿತ್ರದಂತೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಪುಲ್ ಇಟ್ ಅಪ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ, ಶಿ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ವಿಸ್ಪರ್. ಯು ಪುಲ್ ಇಟ್ ಅಪ್, ಆ ಕಟನ್ ತೆಗಿ, ನಾನು ನೋಡಬೇಕು. ಶಿ ಆರ್ಡರ್ಡ್.
Verily so obeyed. But lo, after the beating rain and first gust of wind that had entered through the livelong night, there stood out against the brick wall one ivy leaf. She removes the curtain and surprisingly, in spite of beating rain and fierce gust of wind, still there is a ivy leaf, one ivy leaf against the brick wall. It was the last one on the vine. ಆ ವೈನ್ ಮೇಲಿರೋ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಲೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್ ನಿಯರ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ with a serrated branch some 20 feet above the ground. That branch is serrated, ಒಣಗೋಗಿದೆ in the ground. It is about 20 feet above the ground. It is the last one, said Jansi. Yes, it is the ಕೊನೆಯದು. I thought it would surely fall during the night. ರಾತ್ರಿ ಅದು ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. I heard the wind. It will fall today. Yes, throughout the night I heard the sound of wind. Today it will fall and I shall die at the same time. ನಾನು ಕೂಡ ಆಗಲೇ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಡಿಯರ್ said Sue, leaning her own face down to the pillow. ಮೆಲ್ಲಗೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಡಿಯರ್ think of me. If you won't think of yourself, what would I do? If you won't think of yourself, ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಮೀ. ಇಫ್ ಯು ಗೋ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಐ ಡೂ? ಇಫ್ ಯು ಡೈ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಐ ಡೂ? ನೀ ಸತ್ತ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ? But Jansi did not answer. The lonesomest thing in all the world is a soul when it is making ready to go on its mysterious far journey. She is not speaking. The lonesomest thing, ತೀರಾ ಒಂಟಿ ಒಂದು ಅಸಹಾಯಕ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ನಿಗೂಢ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ. ದ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸೀಮ್ಡ್ ಟು ಪೊಸೆಸ್ ಹರ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಆಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ದ ಟೈಸ್ ದಟ್ ಬೌಂಡ್ ಹರ್ ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಅರ್ತ್ ವರ್ ಲೂಸ್ಡ್. ಅವಳು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಕಳ್ಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಳ್ಚ್ಕೊಂಡು ಒಂಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟೀರಿಯಸ್ ಜರ್ನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ. ಆ ಎಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ನಾನು ಬಿದ್ದೋಗ್ತೀನಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಭ್ರಮೆ ಅವಳನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದ ಡೇ wore away and even through the twilight they could see the lone ivy leaf clinging to its stem against the wall. ಹಗಲು ಕಳೆಯಿತು, ಸಂಜೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಐವಿ ಎಲ್ಲ ವೈನ್ ಇದೆ. and then with the coming of the night also the north wind was again loose. ರಾತ್ರಿ ಆಯಿತು. the north wind loosed again while the rain still beat against the windows and pattered down from the low Dutch eaves. When it was light enough, Jansi, the merciless, commanded that the shade be raised. ಮತ್ತೆ ಬೆಳಕಾಯಿತು. This merciless Jansi, she commanded to raise the curtain. And the ivy leaf was still there. Oh, the ivy leaf was still there. Ivy leaf ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. Jansi lay for a long time looking at it. She looks at it for a long time and then she called to Sue. Sue ಕರೀತಾಳೆ, who was stirring her chicken broth over the gas stove. She was stirring the chicken broth. ಚಿಕನ್ ಸೂಪನ್ನು ಅವಳು ಕಲಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಎ ಬ್ಯಾಡ್ ಗರ್ಲ್. ಸುಡಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ವಾ? said Jansi. Something has made that last leaf stay there to show me how wicked I was. Yes, something has made me to show that with that last leaf to show that how wicked I was. ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೀಫ್ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನನಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟಳು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿನ್ ಟು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೈ. ಬದುಕಿರುವಾಗ, ಜೀವ ಇರುವಾಗ ಸಿನ್ ಟು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೈ, ಸಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಬಯಸುವುದು ಸಿನ್, ಪಾಪ. ಹುಟ್ಟೋರೆಲ್ಲರೂ ಸಾಯಲೇಬೇಕು. ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಸಾವನ್ನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿರೋದು. ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಬದುಕಿರುವಾಗ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಬದುಕುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಯು ಮೇ ಬ್ರಿಂಗ್ ಮೀ ಎ ಲಿಟಲ್ ಬ್ರಾತ್ ನಾವು. ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಬ್ರಾತ್ ತಗೊಂಬ, ಗಂಜಿ ತಗೊಂಬ, ಸೂಪ್ ತಗೊಂಬ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಮಿಲ್ಕ್, ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ ಮಿಲ್ಕ್ ವಿತ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಪೋಟ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋಟ್ ಹಾಕು. ನೋ ಪೋಟ್ ಅಂದರೆ ವೈನ್, ರೆಡ್ ವೈನ್. ಬ್ರಿಂಗ್ ಮೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಿರರ್ ಫಸ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಮೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಿರರ್, ಒಂದು ಕನ್ನಡಿ ತಗೊಂಡು ಬಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಸಮ್ ಪಿಲ್ಲೋಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮೀ. ಪ್ಯಾಕ್ ಮೀ ವಿತ್ ಸಮ್ ಪಿಲ್ಲೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಸಿಟ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ಯು ಕುಕ್. ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅನ್ ಅವರ್ ಲೇಟರ್ ಶಿ ಸೆಡ್. ಅನ್ ಅವರ್ ಪಾಸ್ಟ್. 1 ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, someday I hope to paint the Bay of Naples. Someday I hope to paint the Bay of Naples.
The doctor came in the afternoon, and Sue had an excuse to go into the hallway. As he left, old Behram, with his red eyes plainly streaming, shouted his contempt and derision for such idiotic imagining. He even chanced at the doctor. Yes, ಹಳಾಚೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಓಲ್ಡ್ ಬೆಹ್ರಮನ್ ಕಿರ್ಚ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಿಲ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಚಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಟು ಲೀವ್. ಅವ್ನು ಇನ್ನೂ ಬದುಕ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಳು ಝಾನ್ಸಿ ಬದುಕ್ತಾಳೆ. ಟೇಕಿಂಗ್ ಸೂಸ್ ಥಿನ್ ಶೇಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನೀಸ್ ವಿತ್ ಗುಡ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ವಿನ್. ಕೆಳಗಡೆ ಬೆಹ್ರಮನ್ ಈಸ್ ಶೌಟಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಲೀವ್, ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಏನು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಗುಡ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ವಿನ್. ಜಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ನರ್ಸಿಂಗ್, ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೈಕೆ, ಶುಶ್ರೂಷೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿನ್ನ ಗೆಲ್ತೀಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಐ ಮಸ್ಟ್ ಸಿ ಅನದರ್ ಕೇಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟೈರ್ಸ್. ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ನೋಡಬೇಕು. ಡೌನ್ ಸ್ಟೈರ್ಸಲ್ಲಿ ಬೆಹ್ರಮನ್ ಇಸ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ His name is Behraman. Some kind of an artist, I believe. He is also a kind of artist. Pneumonia too. Very artist alla. Avನಿಗೆ pneumonia ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. He is an old, weak man. She is young, but that fellow is an old man. He is weak. ನಿಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, and the attack is acute. Attack is very strong. There is no hope for him. He will not live. He cannot survive because old, weak. But he goes to the hospital today. ಆದರೂ even though he goes to the hospital today, hospital ಬರೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾನೆ. To be made more comfortable, I will take him to the hospital because no one needs to take care of him. I want to make him more comfortable. No hope for him, but I want to make him more comfortable to see the chances of his survival. The next day the doctor said to Sue, next day doctor ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ Sueಗೆ, she is out of danger.